एक कहावत जी मेरे जहन च आई कि एक बंदा बड़ा दुखी होंदा है तो दुखी कहता है कि यार किसी ना सुखी कोले चलदा वा, ठीक है। तो सुखी कोले जाके पता चलता है कि वह तो साढ़े नालों भी ज़्यादा दुखी है, ठीक है। मतलब इतों चलते हैं आप अफगानिस्तान वाले पास से। अफगानिस्तान की जो ना वो सूरत हाल की है वो डिस्कस करांगे, क्योंकि इत्थे कोई हुकूमत तो है नहीं, इत्थे एक नज़रियाती जो कब्जा होया पे, एक ऐसा कब्जा जिन्हें अफगानिस्तान नूं तबाह बर्बाद कर दिता है। साल 2021 दे विच जदों तालिबान ने इकतदार दे उत्ते कब्जा किया तो बहुत वड्डे वड्डे दावे किए गए। उन्होंने आख्या कि जी दुनिया नूं इस्तेहकाम और अमन का जिहड़ा लॉलीपॉप है ना वो दिता गया, इन्हों ने दिता तालिबान ने। लेकिन अज बैनुल अक़वामी शवाहिद इन्हां सारियां दावियां दे जिहड़े परखचे ने वो उड़ाते पे। हकीकत यह है कि तालिबान की हुकूमत एक जिम्मेदार रियासत बनने दे विच मुकम्मल तौर के उत्ते नाकाम हो चुकी है। उन्होंने रियासती ताकत नूं महज एक जिहड़ा ना वो कट्टर नज़रियाती मनसूबे दे विच बदल के रख दिता है। एक ऐसा ढांचा जो कि इंतहा पसंद नैटवर्क्स नूं आपदी आगोश दे विच पना दिंदा है कि आजा भाई हम हाजिर हैं तुम्हारे लिए। ये हुकूमत आलमी तनहाई का शिकार हो चुकी है और आपदी नाकामियां दा बोझ पांदी किने ते पई है आम अफगान खानदान दे उत्ते। असीं इनू तालिबान की एक सहफरीकी जिहड़ी शिकस्त वो कह सकते हैं, और ये जवाज की नाकामी, सलामती की नाकामी और अवामी फलाहो बहबूद की बदतरीन नाकामी। सब तो वड्डा आलमिया कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP नूं महफूज जिहड़ी पनाहगाहां ने वो ने। ये पनाहगाहां जड़ियां ने हुण सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सलामती वास्ते खतरा नहीं है, ये हुण खुद अफगानिस्तान के कौमी मफाद के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी साजिश है। अक़वामे मुत्तहदा दी सलामती कौंसल की मॉनीटरिंग टीम ने तालिबान दे जिहड़ा ये झूठ हैगा ना इहदा पर्दा चाक कर दिता है। तालिबान कहते हैं कि अफगान सरजमीन के उत्ते कोई भी दहशतगर्द ग्रोह ऑपरेटिव नहीं हैगा, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो अमन शांति है। लेकिन अक़वामे मुत्तहदा ये कहती है कि ये दावा बिल्कुल काबिल भरोसा नहीं है। हकीकत यह है कि दहशतगर्द TTP अफगान मिट्टी नूं इस्तेमाल करके पाकिस्तान दे उत्ते वार करते पे है। और यह भी मैं तुहानूं दस देवां कि ये इन्ने जोगे है नहीं, ये पिछे दूसरे जिहड़े बैठे ने इन्हां डोरियां हिलांदे पे और ये मगर मगर टुरदे है। कुछ अपना दिमाग तो माड़ा मोटा पुरजा चला लेंदे है, लेकिन पिछों उन्हां दी भी शै हुंदी पूरी दी पूरी। तालिबान जिहड़े ने ना सिर्फ TTP नूं ठिकाने फराहम करदे पे है बल्कि हर मुमकिन सहूलत देंदे पे है। अदादो शुमारे दसदे गए कि अफगान सूबियां दे विच 6000 तो ज़्यादा TTP के दहशतगर्द मौजूद ने। साल 2025 दे विच पाकिस्तान दे विच 600 तो ज़्यादा हमले इसी सरजमीन के उत्तों जिहड़ा ना कीते गए ने। यह सूरत हाल अफगान मैशत वास्ते जहर कातल साबित होंदी पई है। सरहदां दी बंदिश तो अफगान मैशत नूं रोज़ाना वही गल है कि भी पाकिस्तान दे विच तां दहशतगर्दी करदे ही करदे है, ठीक है। ये अपने मुल्क का भी बहुत नुकसान करते हैं, इस अनाह दे विच बहुत नुकसान करते हैं। अफगान जिहड़ी मैशत है उन्होंने रोज़ाना $10 लाख का नुकसान होंदा पिया। TTP का हर हमला दरअसल अफगान अवाम दे उत्ते तालिबान की लाई हुई एक मुआशी पाबंदी है। ये हमले सरहदां बंद करवाते हैं और तजारत का जिहड़ा गढ़ है वह घुट देंदे है। तालिबान की TTP के नाल जिहड़ी नज़रियाती कुर्बत है उन्हें अफगानिस्तान को सफारती तौर पर तो बिल्कुल ही तनहा कर दिता है। सरहदां दे उत्ते जारी ये तफसीलात और अमवात जिहड़ी ने अफगान मुफाद का जनाजा कढ़दियां पईयां ने। अक़वामे मुत्तहदा की टीम का यह कहना है कि तालिबान नूं अवामी जिहड़ी हमायत हुंदी है या उन्हां वल्लों आपदी अवाम वल्लों कोई जिहड़ी रजामंदी हुंदी है उहदी कोई परवाह ही नहीं हैगी। वो किसी खातर च इस चीज़ नूं नहीं समझते हैगे। हैबतुल्ला ने कंधार दे विच बह के एक काबिज हुक्मरान की तरह फैसले किए ने, करदा भी पिया। और उन्होंने फैसले की ने, उन्होंने फैसले सिर्फ और सिर्फ मजहबी इंतहा पसंदी के उत्ते मबनी होंदे है, अवामी फलाह के उत्ते नहीं। अवाम नाल तां लेना देना ही कोई नहीं हैगा तालिबान दी। तालिबान महज एक गैर मकबूल हुकूमत नहीं है बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जो कि अवामी राय नूं गुनाह समझता है। भी असीं इन्हां कोलों पुछ लीए, असीं अवाम कोलों पुछ लीए, कोई सलाह मशवरा अवाम कोलों लै लीए। अफगानिस्तान की अवाम नूं असीं की करिए, साडी जो मर्जी असीं वो करांगे, असीं जो फैसला मुसलत करना चाहांगे असीं पूरे अफगानिस्तान ते लावांगे। अगर उन्हां दी आपदी सफ़ां दे विच कोई जिहड़ी कुड़ी है वो तालीम की गल करे तो उन्होंने इबरत का जिहड़ा निशाना बना देंगे है कि तू पढ़ाई की गल क्यों की है। ऐसे लोगों को बरतरफ किया जाता है, जलावतन किया जाता है या जेलों में पा देंगे।
ਮੁਆਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ GDP ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਧੇਗੀ, ਮਗਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.6% ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਲ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀਕਸ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕਸਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨੀ ਅਲਮੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਿੰਸਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਕੇ ਪਏ ਨੇ। UNDP ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 75% ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਈਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਰੂਨੀ ਅਮਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨਹਸਰ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਜਾਰਤੀ ਖਸਾਰਾ ਉਹਦੀ GDP ਦੇ 31% ਤੋਂ ਵੀ ਤਜਾਵੁਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਿਸਫ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 7% ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਔਰ ਜਾਬਰ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਵੀਲ ਮੁੱਦਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਰ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ख्वाब ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਬਸ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਿਸਫ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਈਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖਵਾਤੀਨ, ਨਰਸਾਂ ਔਰ ਇਮਦਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਮਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਰਜ਼ੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਸਕਦੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੋਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਥੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਨਾਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਈਸ਼ਤ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਬੰਦੂਕ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੈਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਭੀਖ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲੇ ਰੁਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਬਲ ਔਰ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ $10 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਆਮ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਜਨੂਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਗਏ। TTP ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਿਆਸ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਇਸ ਤਨਹਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਆਦਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵੁਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਤਸਾਦਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਖ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ।
ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਹ ਬਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੇ ਫੁਲੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਹ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰੇ।